ವಿಡಿಯೋ ನೋಡುತ್ತಿರುವ ನನ್ನೆಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಏನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರೋನಮಿ ಕೋರ್ಸ್ ಔಟ್ಲೈನ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರೋನಮಿ ಇನ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ BSc agricultural students. Then in this video we are going to learn about the course outline. Only in this video we are going to learn about the course outline of the fundamentals of agronomy. ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ಅಗ್ರೋನಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕೋಪ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್, ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಅಗ್ರೋನಮಿ ಆ್ಯಸ್ ಆನ್ ಆರ್ಟ್, ಸೈನ್ಸ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ವೇರಿಯಸ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರೋನಮಿ. In this the first chapter we are going to learn about the agronomy and its meaning, then the definitions of the agronomy, then the scope, importance, objective and the various branches of the agronomy which is related to the agriculture, then the agronomy as an art, science, business of crop production. Then we are going to learn about the topic like agronomy as an art, how the agronomy related to the art and the science, then the business for the crop production. Then the second chapter, that is field crops and classification. In the fundamentals of agronomy we are going to learn the second chapter like field crops and its classification. What is the meaning of field crop, then the classification of the field crop according to the various types. Then the third chapter we are going to learn that seed and sowing. What is the meaning of seed, then the what is the meaning of seed definitions as well as the types of the classification of the seeds, and the sowing, what is the meanings and the different difference already told different types of the sowing. Then the fourth chapter, that is a factor affecting crop and crop stand establishment. Which are the factors which is the affect the our crops in the crop field. Then the fifth chapter ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ fifth chapter ಏನು ನೋಡಿ, tillage and the tilth. In this lecture we are going to learn about the what is the meaning and the definition of the tillage, then the what are the objectives of the tillage, then the tilth, what is the objectives, meaning, scopes, who is the father of the tillage and tilth, and the what is the meaning of tilth, then the why we do the tillage and the tilth. Then the what is the difference between the primary tillage and secondary tillage as well. Then the sixth chapter, that is crop nutrients. ಆರನೇ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಓದ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕ್ರಾಪ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈಗ ಒಂದು ಕ್ರಾಪಿಗೆ ಬೆಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಬೇಕಲ್ವಾ, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, PGS ಆಗಿರ್ಬೋದು, PGS ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಅದ ಒಂದು ಭೂಮಿನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಂಥದ್ದು. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದೊಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕ್ರಾಪ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದೊಂದು ಗ್ರೋ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಗಳು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಓದ್ತೇವೆ. Then the seventh chapter is nutrition absorption. Nutrition absorption, how the plant absorb the nutrition from the soil and the atmosphere ಮತ್ತು ಸಾಯಿಲಿಂದ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Then the eighth chapter like manures and fertilizers. In the eighth chapter we are going to learn about the manures as well as the fertilizers. What is the meaning of manures and fertilizer, different types and the taglines and the objective, scope, importance, like fertilizer also, organic matter, what is the difference between the main what is the difference between the manures and fertilizer. In the ninth lecture we are going to learn about the integrated nutrient management. In ninth ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಲೆಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ದಿ 10ನೇ ನೋಡಿದರೆ 10th ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನಿದೆಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗ್ರೀನ್ ಮೆನ್ಯೂರಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ರೀನ್ ಮೆನ್ಯೂರಿಂಗ್, ಹೌ ಇಟ್ ಡೂ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್, ಸ್ಕೋಪ್ಸು, ಮೀನಿಂಗ್ಸ್, ಅದೇನು ಸ್ಕೋಪ್ಸು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಟೈಪ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ರೀನ್ ಮೆನ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ದಿ 11th ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಸ್ ಅ ವೀಡ್. It is a broad classification of the weed, then the difference between the weed and our crop, then the what is the meaning of the weed. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟೈಪ್ಸಸ್ ಮತ್ತು ವೀಡ್ಗೆ ಒಂದು ಕೊಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಒಂದು ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ ವೀಡ್ಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. 12th chapter is that is a crop system. What is the meaning of crop system, how it works in our field ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ದೆನ್ ದಿ 13ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ
ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರಿಂದ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಾಡದೇ ಯಾವ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ರಾಪ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ನೆನ್ನೆ 14 ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಸ್ ಅಲಿಲಿಯೋಪತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ಮುಂಬರುವ ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆನ್ನೆ 15th ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ರಾಪ್ಸ್. ಆ ಒಂದು ಕ್ರಾಪ್ನ ಒಂದು ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೋಯಿಂಗಿಂದ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಬರೋವರೆಗೂ ಅದರ ಒಂದು ಯಾವ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನೇನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಏನು 15th ಚಾಪ್ಟರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ನ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಓದ್ತೇವೆ. ದೆನ್ ದಿ 16th ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಸ್ ಕ್ರಾಪ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೋತ್. ಕ್ರಾಪ್ನ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಗ್ರೋತ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಕ್ರಾಪ್ನ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ರಾಪನ್ನು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಗಬೇಕು, ನಾವೊಂದು ಏನು ಸೀಡ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಏನು ಕ್ರಾಪ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೋತಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ದಿ 17th ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಸ್ ವಾಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ನಾವೊಂದು ನೀರಿನ ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇರಿಗೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕ್ರಾಪ್ಗಳಿಗೆ ಇರಿಗೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ತಕ್ಕಂತೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಈ ಒಂದು 17ನೇ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕೋರ್ಸ್ನ ಒಂದು BSc ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅವರಿಗೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರೋನಮಿಯಲ್ಲಿನ ಈ ಒಂದು 17 ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳು ಒಂದು ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು 17 ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೊದಲೇ ಬರ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣದಿಂದ ಮೊದಲಿಗೆ ಅಗ್ರೋನಮಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು, ಸ್ಕೋಪ್ ಏನು, ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು, ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನು, ವೇರಿಯಸ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಗಳೇನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ನ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಗ್ರೋನಮಿ ಅಂದರೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ ಮೊದಲಿಗೆ. ಅದು ಆದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ರಾಪ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಅಗ್ರೋನಮಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ರಾಪ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ದಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ರಾಪ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ರಾಪ್ ಯಾವುವು, ನಮಗೆ ಆರ್ನಮೆಂಟಲ್ ಕ್ರಾಪ್ ಯಾವುವು, ದೆನ್ ದಿ ಟ್ರೀಸ್ ಯಾವುವು, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. ಆ ಒಂದು ಅಗ್ರೋನಮಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡವೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ರಾಪ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಂಡವೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮೊದಲು ಸೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಯಿಂಗ್. ಮೊದಲಿಗೆ ಸೀಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೊತೇವೆ, ಅದು ಆದ ನಂತರ ಸೋಯಿಂಗಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಈಗ ಅಗ್ರೋನಮಿ ಆಯಿತು, ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ರಾಪ್ ಯಾವ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡವೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೀಡ್ನ ತಿಳ್ಕೊತೇವೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಸೀಡ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಸೋಯಿಂಗ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ದೆನ್ ಸೋಯಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ರಾಪ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಈಗ ಸೋಯಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಕ್ರಾಪಿಗೆ ಒಂದು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ತಡೆ ಹಿಡಿತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು 4ನೇ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಟಿಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಟಿಲ್ತ್ 5ನೇ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿವೆ. ಈಗ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಯಾವ ಒಂದು ಬಯೋಟಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆದಮೇಲೆ ಟಿಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಟಿಲ್ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಟಿಲೇಜಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಟಿಲ್ತಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ. ನೆನ್ನೆ ಕ್ರಾಪ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ಈಗ ಒಂದು ಕ್ರಾಪ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಗ ಸೋಯಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಈಗ ಒಂದು ಕ್ರಾಪಿಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕ್ರಾಪ್ನ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು, ದೆನ್ ಕ್ರಾಪ್ಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ತೇವೆ. ದೆನ್ ಮೆನ್ಯೂರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮೆನ್ಯೂರ್ ಮತ್ತು ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈಗ ಒಂದು ಕ್ರಾಪ್ನ ಒಂದು 5-6 ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಾಪ್ ಒಂದು ಸೀಡ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೀಡ್ಲಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಗ್ರೋ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಲೀಫ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೀಫ್ ಸ್ಟೇಜ್ವರೆಗೂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮೆನ್ಯೂರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಯಾವ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅದು ಓದ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ದಿ ಗ್ರೀನ್ ಮೆನ್ಯೂರಿಗೆ ಓದ್ತೇವೆ. ಈಗ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತೇವೆ, ಏನು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತೇವೆ ನಾವು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಯಾವ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಮೆನ್ಯೂರಿಂಗಿಂದ. ಅಂದರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಗಳಿಂದ. ಅದಾದಮೇಲೆ ವೀಡ್. ಈಗ ನಮಗೆ ಸೋಯಿಂಗ್ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ವೀಡ್ಸ್. ಈಗ ಕ್ರಾಪಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ವೀಡ್ಸ್ಗಳು ಕಾಣ್ಬರ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕು, ಏನೇನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ದಿ ಅಲಿಲಿಯೋಪತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ದಿ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ರಾಪ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಏನು ಗ್ರೋತ್ ಮತ್ತು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಾಪ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕ್ರಾಪ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದೆನ್ ದಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕ್ರಾಪ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೋತ್. ಆ ಕ್ರಾಪ್ನ ಒಂದು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದರ ಒಂದು ಗ್ರೋತ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊತೇವೆ.
ದೆನ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಆ ಒಂದು ಕ್ರಾಪಿಗೆ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಯಾವ ಕ್ರಾಪ್ಗೆ ಬೇರೆ ವೇರಿಯಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವಾಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಕೊಡೋದು, ನೀರು ಕೊಡೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಲೈನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೀರಿಯಲ್ ವೈಸಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಅಗ್ರೋನಮಿ ಓದ್ತೇವೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೀಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೀಡ್ ಏನಂತ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಏನು ತಿಳ್ಕೊತೇವೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೋಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಹಾಕ್ತೇವೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಮೆನ್ಯೂರ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೇವೆ, ದೆನ್ ದಿ ವೀಡ್ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಇರಿಗೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೋಡ್ತೇವೆ, ದೆನ್ ದಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ತೇವೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ನೋಡ್ತೇವೆ, ದೆನ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ರಾಪಿನ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರಾಗಿ ಒಂದು ಸೀಡನ್ನು ಸೋಯಿಂಗಿಂದ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿನವರೆಗೂ ಈ ಒಂದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರೋನಮಿಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟೊಂದಾಗಿತ್ತು. ಅದೇಂದು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಅಂದರೆ ಮುಂಬರುವ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಗ್ರೋನಮಿ ಅಗ್ರೋನಮಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್, ದೆನ್ ದಿ ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್, ಸ್ಕೋಪ್ಸು, ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಿ. ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಮಾನಗಳವರೆಗೂ ಏನಾಗಿತ್ತು, ನಾನು ನೋಡಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ವರ್ಷನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿ ವರ್ಷನ್ ಇತ್ತು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇತ್ತು, ತೆಲುಗು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ. ನಾವು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಿ ನೋಡಿ ಬೆಳೆದರು. ಆದ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಕನ್ನಡ ಆಗುತ್ತೋ ಎಷ್ಟು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ ಕಾರಣದಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇಂದು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.